Hello, good afternoon students. Welcome back to our e-learning session. Here we are starting our e-learning session through video lecture. અત્યાર સુધી આપણે લાઈવ લેક્ચર્સ લેતા હતા. લાઈવ લેક્ચર્સની બદલે હવે YouTube લેક્ચર્સ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યા છે because here you are not able to connect with that particular many connection problems and all the other problems are there in our live lectures. That's why we are starting our video lectures. Okay, see, up to our last lecture we complete chapter number 2, 3 and 4 of part 1, and here we are starting chapter number 1, part 1 of statistics standard 12. So here after completion of this chapter, here our first part is completed. Okay, so now we are starting our lecture first. See that. See here, this is your 12th standard statistics part 1, chapter 1, and this one is your lecture number 1. Okay, see, અત્યાર સુધીના આપણા લેક્ચર્સમાં તમે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ જે હતા એ બધાનું સોલ્યુશન માટે આપણે યુટ્યુબ લેક્ચર સ્ટાર્ટ કર્યા, બટ હવેના યુટ્યુબ લેક્ચરમાં સાથે ટાઈમિંગ ફિક્સ છે. યુ હેવ ટુ સી ધીસ વિડીયો બિટવીન 12:30 to 1:30. After that, in each and every lecture, I and all other faculties give you the SLP, the plan for 1:30 to 2:30. You have to do that particular work in SLP and then you have to do the homework. તમને ક્વેશ્ચન એટલે કે હોમવર્કના ક્વેશ્ચન્સ અધરવાઇઝ એસએલપીનું વર્ક બિટવીન ધ વિડીયોઝ તમને આપવામાં આવશે, અને એટલા માટે તમે કટ કરીને વિડીયો જોતા નહીં, બિકોઝ તમને હોમવર્ક માટે પાછું વિડીયો કટ કરીને જોવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે કે તમારે આખો વિડીયો જોવાનો છે અને જે પણ અહીંયા આગળ વર્ક કરવામાં આવે છે બધું જ વર્ક તમારી ફેર બુકમાં. સી, આઈ ટોલ્ડ યુ ધેટ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર 2 books. First is for example book and the second one is for exercise book. Example book, you have to write down all the methods, all the formulas and all the examples in your example books, and in your exercise book you have to write down all the exercise sums or homework sums. And if you have any doubts then please ask me anytime. Okay, so we will start our first chapter of statistics part 1, index number. Write the name of this chapter is index number. See the textbook. Here we are doing the sum. See, first of all I am giving you here the blueprint of this chapter. ઘણા બધા ચેપ્ટર્સમાં આપણે અત્યાર સુધી સેકન્ડ ચેપ્ટર, થર્ડ ચેપ્ટર ને ફોર્થ ચેપ્ટર આ ચેપ્ટર ભણ્યા, પણ એ બધામાં મારે તમને બ્લુપ્રિન્ટ આપવાની રહી ગઈ હતી. જ્યારે આપણે લાઈવ લેક્ચર્સમાં આવશું ત્યારે આપણે તમને હું બધા સબ્જેક્ટની બધા ચેપ્ટર્સની જે પણ બ્લુપ્રિન્ટ છે એ તમને આપી દઈશ. બટ પર્ટિક્યુલરલી આ ચેપ્ટર અત્યારે આપણે જે વિડીયો લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો આ ચેપ્ટરની બ્લુપ્રિન્ટ એટલે કે એમાંથી કયા માર્કના કેટલા ક્વેશ્ચન્સ અને પેપરમાં ક્વેશ્ચન નંબર કયો હોય છે, કઈ રીતે પૂછાય છે એ તમને લખાવું છું. પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધેટ બ્લુપ્રિન્ટ. Section A, Section B, Section C, Section D and Section F, not E. One question for 1 mark and it is asked in question number 1. See that. એક ક્વેશ્ચન, એક એમસીક્યુ હશે. આ ચેપ્ટરમાંથી એક એમસીક્યુ પૂછાશે, એક એમસીક્યુ 1 માર્કનું હશે અને એનો ક્વેશ્ચન નંબર પેપરમાં ટોટલ સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં પેપરમાં ટોટલ 46 ક્વેશ્ચન હોય છે. એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ એમસીક્યુનો
ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનો હશે, રાઈટ. સો હિયર ક્વેશ્ચન નંબર ઇઝ ઓલ્સો ગિવન. નાવ 1 MCQ, આફ્ટર દેટ 1 VSQ. આ ચેપ્ટરમાંથી એક VSQ આવશે, 1 લાઇનર 1 સેન્ટેન્સ આન્સર, 1 VSQ. અગેન ઇટ ઇઝ ફોર 1 mark. And the question number here they ask is in question number 11. So 1 to 10 total 1 to 10 MCQs. See, as per the new not as per new blueprint, as per old blueprint, this one is the question number 1 for section number 1, section A, 1 mark 1 question, 1 mark 1 question for VSQ, question number 11. Then section C for 1 question for 2 marks, and it will ask in question number 21. સેક્શન સી માં 2 માર્ક્સના શોર્ટ સમ્સ તમને પૂછશે, અધરવાઇઝ થિયરી પૂછી શકે, બટ 99% કેસીસમાં તમારે આ ચેપ્ટરમાંથી આ બે જ થિયરી આવે છે, એટલે કે 1 MCQ એઝ વેલ એઝ 1 VSQ. બીજી કોઈ થિયરી આ ચેપ્ટરમાંથી પર્ટિક્યુલરલી પૂછતા નથી. અહીંયા સેક્શન સીમાં એક જ ક્વેશ્ચન પૂછશે આ ચેપ્ટરમાંથી, અને એ 2 માર્ક્સનો હશે, અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઇટ ઇઝ a short sum, not theory. Then section D, 1 question again for 3 marks, and it will ask in question number 31. Question number 31 માં 3 માર્કનો એક સમ, આ ચેપ્ટરમાંથી 2 માર્ક્સનો એક સમ શોર્ટ સમ, 3 માર્ક્સનો એક શોર્ટ સમ પૂછાશે. 1 માર્કની થિયરી એટલે કે 1 માર્કનું MCQ, 1 માર્કનું VSQ, 2 માર્ક્સનો શોર્ટ સમ, 3 માર્ક્સનો શોર્ટ સમ, અને લાસ્ટમાં સી. મેં અહીંયા સેક્શન ABCD પછી સેક્શન E નથી લખ્યો, બિકોઝ ઇન સેક્શન E ઓનલી સેકન્ડ પાર્ટ વિલ આસ્ક. સેકન્ડ પાર્ટના બધા જ ચેપ્ટરમાંથી સેક્શન Eમાં પૂછવામાં આવે છે. સેક્શન Eમાં એક પણ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ પાર્ટમાંથી આવતો નથી, એટલે કે પાર્ટ 1ના 1, 2, 3, 4, 4માંથી એક પણ ચેપ્ટરનો ક્વેશ્ચન સેક્શન Eમાં હોતો નથી ઓનલી. અને સેક્શન Fમાં ઓનલી પાર્ટ 1 હોય છે, એમાં પાર્ટ 2નો એક પણ ક્વેશ્ચન હોતો નથી, રાઈટ. એન્ડ 1 ક્વેશ્ચન હિયર ઇન સેક્શન F for 5 marks from this chapter, and it will ask in question number 43. So total how many marks? Total 12 marks. 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5, total 12 marks. અને આ જ બ્લુપ્રિન્ટ તમે કહી શકો જનરલી ચેપ્ટર નંબર 1, 2, 3, 4 પાર્ટ 1ના બધા ચેપ્ટરની બ્લુપ્રિન્ટ આ જ હોય છે. only the difference is there, here short sums in from some chapters, here short sum will ask, as well as in from some chapters theory will ask. સેક્શન સીમાં થોડું ચેન્જ થાય છે, ક્યારેક તમને થિયરી પૂછે છે, ક્યારેક તમને પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ શોર્ટ સમ્સ પૂછે છે. બાકી અહીંયા એક MCQ, અહીંયા એક VSQ, આ બે ફિક્સ. અહીંયા 3 માર્ક્સનો શોર્ટ સમ, અહીંયા 5 માર્ક્સનો લોંગ સમ, એ પણ ફિક્સ. આમાં 2 માર્ક્સનો ક્યારેક શોર્ટ સમ્સ કોઈ ચેપ્ટરમાંથી, અને 4 ચેપ્ટરમાંથી પર્ટિક્યુલર હમણાં જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સિરીઝ કર્યું એ લાસ્ટ ટાઈમ સિરીઝના ચેપ્ટરમાંથી 2 માર્ક્સની થિયરી પણ અહીંયા C સેક્શનમાં પૂછે છે. ઇન શોર્ટ પાર્ટ 1ના 4 ચેપ્ટરની બ્લુપ્રિન્ટ તમે આ રીતે રાખી શકો, કહી શકો. Each chapter contains 12 marks, that is part 1 is for 48 marks. Okay, so write down first, this one is the blueprint of part 1 section part 1 chapter 1, but it is also for chapter 2, 3, 4, all the chapters. Okay, so please write down this first. Okay, I hope you complete that. I am removing here.
and if you are not writing right now, then please see the video again or pause the video and then write down in your fair book. Okay, now chapter 1, and the name of the chapter 1 is index number. See on page number 3, the definition of index number is given. First of all, we understood what is the index number, and then practically show which formula will apply. Here I am doing method wise, method 1, method 2, method 3, method wise we are going through this chapter. Okay, so first of all just theory. See, આ ચેપ્ટરમાંથી મેં હમણાં જ કીધું એમ કે એમસીક્યુ ને વીએસક્યુ સિવાય બીજી કોઈ થિયરી આવતી નથી, તો આપણે આમાં ડિટેલમાં થિયરીમાં જશું નહીં. આપણે પ્રેક્ટિકલી જે પણ થિયરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે કે ઇન્ડેક્સ નંબરની ડેફિનેશન છે, એના વગર તમને ઇન્ડેક્સ નંબર શું છે આઈડિયા ન આવે, એટલા માટે આપણે ઇન્ડેક્સ નંબરની ડેફિનેશન જોશું અને એને સમજી અને પછી આપણે મેથડ વાઇઝ ફોર્મ્યુલા લખી અને સ્ટાર્ટ કરશું. પેજ નંબર 3, ફર્સ્ટ ડાર્ક લાઇન. Thus, the percentage change in the value of the variable associated with any item for the given, that is current period, compared to its value in the fixed, that is base period, is called an index number. See, I am giving you here one example and then explain you. Price of wheat for the year 2020, rupees 30, say for example 1 kg, and price for per kg. See, price of wheat for the year 2020 is rupees 30 per kg, and the price of the wheat for the year 2010 is rupees 10 per kg, right? This is the example. मैं एक example લીધું છે કે એક price આપી છે, say for example 2020 માં તમે જો વીટ લેવા જાઓ, પરચેસ કરવા જાઓ તો 30 રૂપીસ પર કેજી મળતા હતા, અને એ જ વીટ जो 2010 बिफोर 10 years जो लेवा जाओ तो एज वीट 2010 में 10 रुपीस पर केजी મળતા था, राइट? सो दिस इज योर करंट पीरियड और करंट ईयर, एंड दिस इज योर फिक्स पीरियड और फिक्स्ड ईयर. जे प्रीवियस छे अथवा तो जे पास्ट ना छे अथवा तो जे जूनू छे ए तमारे फिक्स ईयर तमे लेवानुं, અને જે રિસેન્ટ છે એ તમારે કરંટ યર તરીકે લેવાનું. હવે આને ડેફિનેશન જે આપી છે એ ડેફિનેશનને સમજીએ. ધ પર્સન્ટેજ ચેન્જ કરવાનું હોય ત્યારે મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરવાનું છે, ધેટ યુ નો વેરી વેલ, રાઈટ? ધ પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન ધ વેલ્યુ ઓફ ધ વેરિયેબલ associated any item for the given period, price of given period is given here. So index number is equal to price of current period with any item for the given period compared to the value, its value in the fixed period. So compare here with the price of fixed period, and here percentage change, that is into 100. So this is the formula for index number. Index number માટેની ફોર્મ્યુલા તમને શું કીધી છે? P, અને આના શોર્ટ ફોર્મમાં લખવું હોય તો આવી રીતે લખી શકાય. કરંટ પીરિયડને P1 નામ આપવાનું, અને પ્રીવિયસ પીરિયડ એટલે કે ફિક્સ પીરિયડ છે એને P0 નામ આપવાનું, ઇન્ટુ 100 કરો તો આ ઇન્ડેક્સ નંબરની બેઝિક ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. અને બેઝિક ફોર્મ્યુલા તમને જે થિયરેટિકલ ફોર્મમાં આપી છે એ ફરીવાર સમજીએ.
the percentage change, that is multiply by 100, the value of variable associated, that is variable associated એટલે price of the wheat with any item for given period, price of current period compared to its value of fixed period, price of fixed period ની સાથે compare કરો અને એના percentage change લાવો, એને શું કહેવાય? ઇન્ડેક્સ નંબર ઇઝ કોલ્ડ એન ઇન્ડેક્સ નંબર. એટલે કે આ જો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આમાં ઇન્ડેક્સ નંબર કેટલો થયો? આમાં ઇન્ડેક્સ નંબર થયો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ price of current year, that is 30, divided by price of base year, that is 10, into 100. So you can say 300 is the index number for the price of the wheat. એટલે કે એવું કહેવા માંગે છે કે પ્રાઇસ ઓફ ધ વીટની પ્રાઇસમાં 10 યર્સમાં કેટલો ચેન્જ આવ્યો? 300% ચેન્જ ઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ વીટ. પ્રાઇસ ઓફ વીટમાં પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન્ક્રીઝ કેટલું થયું? 300% પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. રાઈટ? જે પણ આન્સર આવશે ઇન્ડેક્સ નંબરના બધા જ આન્સર પર્સન્ટેજમાં જ હોય, બાજુમાં પર્સન્ટેજ લખવાની જરૂર નથી. ઇન્ડેક્સ નંબર itself is a percentage. Right? So here we can say on the basis of this example, the percentage change in the price on the basis of fixed year of the price of wheat rupees 10 is 300% on the basis of the current year price of the wheat, that is in 2020. Okay, so here your percentage change is, or your index number is 300. Okay, this one is the formula as well as this one is the definition of index number. આપણે મેથડ વાઇઝ જશું ત્યારે હું તમને ફોર્મ્યુલા લખાવી દઈશ. અધરવાઇઝ અત્યારે તમારે ખાલી આ વોટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ નંબર છે એ આપણે સમજવાનું છે. થિયરેટિકલી આપણે સમજી લીધું. હવે પ્રેક્ટિકલી આમાં બે ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવાના હોય. એક પોઈન્ટ છે, તમને જો લાસ્ટ લેક્ચર પ્લાન તમને જે ગ્રુપમાં આપેલો છે એમાં તમે જોયું હશે પ્રાઇસ રિલેટિવ, ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ અને ઇન્ડેક્સ નંબર. આપણે આજે આ જોવાનું છે. તો પહેલાં તો બેઝિક વોટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ નંબર એ જોઈ લીધું. હવે વોટ ઇઝ પ્રાઇસ રિલેટિવ, વોટ ઇઝ ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ એન્ડ વોટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ નંબર, આ આપણે જોવાનું છે. પહેલાં ખાલી આ એક વસ્તુ સમજવા માટે 5 મિનિટ જોઈ લો, સમજી લો, અને પછી આપણે પ્રાઇસ રિલેટિવ ને ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ સમજીએ. જસ્ટ સી ધીસ. Okay. Now, what is price relative? Relative means what? પહેલા તો આપણે એક વસ્તુ આપણા વર્ડમાં લઈએ, રિલેટિવ એટલે આપણા સગાવાલા થાય ને રિલેટિવ કહેવાય. નો, ઇન ધ સ્ટેટિસ્ટિક્સ રિલેટિવ મીન્સ રેશિયો. રિલેટિવ મીન્સ રેશિયો. કોઈ પણ બે ડિફરન્ટ યરના પ્રાઇઝને જો બંનેનો રેશિયો લેવામાં આવે એને પ્રાઇસ રિલેટિવ કહેવાય. સિમ્પલ વર્ડમાં કોઈ પણ બે ડિફરન્ટ યરની ક્વોન્ટિટી લેવામાં આવે તો ક્વોન્ટિટીનો રેશિયો લ્યો એને ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ કહેવાય. સિમ્પલ વર્ડમાં મેં તમને સમજાવ્યું. વોટ ઇઝ પ્રાઇસ રિલેટિવ? Price relative is equal to P1 upon P0, where P1 is equal to what? Where P1 is equal to price of current period and P0 is equal to price of base or fixed period. તમને બેઝ યર કે ફિક્સ યર કે બંને કોમન જ છે. બેઝ પીરિયડ કે ફિક્સ પીરિયડ તમને કહેશે 2010 અને 2020 મેં જે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ લીધું એમાં 2010 ઇઝ ધ બેઝ યર, 2020 ઇઝ ધ કરંટ યર. બેઝ યર ને ફિક્સ યર એક જ કહેવાય. કરંટ યર જે રિસન્ટ હોય, જે વધારે આગળ પેલું મોટું હોય એ કરંટ યર કહેવાય, અને જે પ્રીવિયસનું હોય, પાસ્ટનું હોય એ શું કહેવાય? બેઝ યર કહેવાય. પ્રાઇસ રિલેટિવની ફોર્મ્યુલા, પ્રાઇસ રિલેટિવનો યુઝ ક્યારે થશે? જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબર તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો કે અને ક્વેશ્ચનમાં બે ડિફરન્ટ યરની પ્રાઇસ આપેલી હોય ત્યારે પ્રાઇસ રિલેટિવ મળે. અને જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો કે અને તમને બે યરની ક્વોન્ટિટી આપેલી હોય
ત્યારે તમને ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ મળે, રાઈટ. સો whenever they ask to find out general index number, ક્વેશ્ચનમાં સ્પેસિફિકલી તમને ક્વેશ્ચનમાં કીધું હશે ફાઇન્ડ આઉટ જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબર અને બે ડિફરન્ટ યરની પ્રાઇસ આપી હોય તો તમારે પ્રાઇસ રિલેટિવ ફાઇન્ડ કરવાનું. P1/P0 રેશિયો બિટવીન કરંટ યર પ્રાઇસ એન્ડ પ્રીવિયસ યર પ્રાઇસ ઓર બેઝ યર પ્રાઇસ is called price relative. That is the definition. And what is quantity relative? Quantity relative again Q1/Q0, that is called quantity relative. ચેન્જ તમારે એટલો જ છે, પ્રાઇસને P કહેવાનું છે, ક્વોન્ટિટીને Q કહેવાનું છે. અહીંયા પણ તમે લખી શકો છો સેમ વસ્તુ, વેર Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ, ક્વોન્ટિટી ઓફ કરંટ પીરિયડ અને Q0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વોન્ટિટી ઓફ બેઝ ઓર ફિક્સ પીરિયડ. ક્યારે ફાઇન્ડ કરવાનું? આ બંને વસ્તુ રેર કેસમાં પૂછાશે. રેર કેસમાં પૂછાશે ઇન ધ સેન્સ whenever the question asks specifically asks that you have to find out general index number. જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબર તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હોય ત્યારે પ્રાઇસ આપેલી હોય તો પ્રાઇસ રિલેટિવ ફાઇન્ડ કરવાનો, ક્વોન્ટિટી આપેલી હોય બે યરની તો ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ ફાઇન્ડ કરવાનું અને પછી એની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની. જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબરની ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા P1/P0 upon n into 100, રાઈટ. એ જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબરની ફોર્મ્યુલા મેથડ નંબર 2 માં આવશે. મેથડ નંબર 2 માં હું તમને સમજાવીશ. બટ બિફોર ધેટ વોટ ઇઝ પ્રાઇસ રિલેટિવ એન્ડ વોટ ઇઝ ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ એ આપણે જોયું. તમને ક્વેશ્ચનમાં આ પૂછશે નહીં, બટ પ્રાઇસ રિલેટિવ ને ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ તમારે કામ લાગશે, યાદ રાખવાનું. જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબરમાં આ બંને આવશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ઇન યોર ફેર બુક, ઇન યોર એક્ઝામ્પલ બુક, ફર્સ્ટ ધીસ વન પ્રાઇસ રિલેટિવ એન્ડ ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ. બ્લુ પ્રિન્ટ લખી લીધા પછી તમારે આ ડાયરેક્ટલી લખવાનું છે, પ્રાઇસ રિલેટિવ એન્ડ ક્વોન્ટિટી રિલેટિવ. નેક્સ્ટ આપણે મેથડ નંબર 1 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, મેથડ નંબર 1. Method 1, index number, normal. The method number name is fixed base. The first method is fixed base index number. આપણે ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. દરેક સમમાં ઇન્ડેક્સ નંબર, ચેપ્ટરનું નામ જ ઇન્ડેક્સ નંબર છે એટલે દરેક સમમાં ઇન્ડેક્સ નંબર જ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો મેથડ નંબર 1, ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવા માટેનો ફર્સ્ટ મેથડ છે ફિક્સ્ડ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર. ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબરમાં શું કરવાનું? તમને પહેલાં ફોર્મ્યુલા લખાવી દઉં. ફોર્મ્યુલા ફોર ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર, સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા P1/P0 into 100. See, P1/P0 into 100. P1/P0 into 100 શું કામ આપણે લીધું? પ્રાઇસ ઓફ કરંટ યર ડિવાઇડેડ બાય પ્રાઇસ ઓફ બેઝ યર ઇન્ટુ 100. અધરવાઇઝ એવું પણ કહી શકો, તમને લખાવું, ઇન્ડેક્સ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ ઓફ વેરિયેબલ ઇન કરંટ યર
divided by value of variable in fixed or base year. સી યરની જગ્યાએ કોઈ પીરિયડ પણ આપેલો હોય, એટલે કોઈ પણ મંથ આપેલો હોય, ક્વાર્ટર આપેલો હોય, that you have to take value of the variable in current period, that is current year, current month, current quarter. Okay, value of the variable in base year into 100. So it means what? I is equal to P1 upon P0 into 100. Value of variable into current year, that is called P1. Value of variable of the base year, that is called P0. Base year ની કોઈ પણ વેલ્યુ હોય એને P0 કહેવાય. પ્રાઇસ હોય તો, ક્વોન્ટિટી હોય તો એને Q0 કહેવાય. કરંટ યરની કોઈ પણ પ્રાઇસ કે વેલ્યુ હોય તો એને P1 કહેવાય અને ક્વોન્ટિટી હોય તો એને Q1 કહેવાય. આમાં ચાર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે: P1, P0, Q1, Q0. ચાર ઇમ્પોર્ટન્ટ નંબર તમારે યાદ રાખવાના છે. P1 that is price or value of the current year, P0 that is price or value of the base year or fixed year, Q1 quantity of the current year and Q0 quantity of the base year. આ ચાર પોઈન્ટ ઉપર આપણે આખું ચેપ્ટર ભણવાનું છે, રાઈટ? તો સૌથી પહેલી મેથડ નંબર 1, ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર, અને એની આ ફોર્મ્યુલા છે. Please write down this formula, then we will discuss about the illustration number 1. Please write down this first. Method number 1, fixed base index number. તમારે જો લખવાનું રહી જતું હોય તો વિડીયો પોઝ કરીને તમારે આરામથી લખી લેવાનું અને પછી કન્ટિન્યુ કરવાનું, રાઈટ? Now illustration number 1. On the basis of this formula, what is the illustration number 1? See, these will ask in 3 to 5 marks. ક્યારેક આ 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર, ક્યારેક રેર કેસમાં 5 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ જાય છે. બટ it will ask in rare case for 5 marks. 3 માર્ક્સમાં હોઈ શકે છે. I am reading the question first. The data about the wholesale price of wheat in a region are as follows. Taking the year 2005 as the base year. જો અહીંયા આગળ સ્પેસિફિકલી કીધું છે 2005 as a base year. તમારે 2005 ને બેઝ યર તરીકે લેવાનું છે. આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે પણ તમે ક્વેશ્ચનમાં ડિટેલમાં જે તમને આપ્યું છે એ તમે જુઓ છો, અધરવાઇઝ તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક છે તો અહીંયા અંડરલાઇન કરજો 2005 એઝ અ બેઝ યર. આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પ્રિપેર ધ ઇન્ડેક્સ નંબર ફોર ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ આઇટમ ફોર ધ રિમેનિંગ યર્સ. સ્ટેટ ધ પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ wheat in the year 2013 from these index number. બે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. પહેલા 2005ના યરની પ્રાઇસને બેઝ તરીકે લઈ અને બાકીના બધા જ જેટલા યરનો ડેટા તમને આપ્યો છે એ બધાનો ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરો, અને એ ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ થઈ ગયા પછી લાસ્ટ જે 2013 છે એ 2013ના ઇન્ડેક્સ નંબરમાં કેટલા પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ થયા. મેં હમણાં તમને બતાવ્યું હતું 300% ઇન્ક્રીઝ થયા, તો એ કેટલા પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ થયા એ તમારે 200% ઇન્ક્રીઝ થયા એ તમારે બતાવવાનું આવશે. 100% તો હોય જ, 100% એમાંથી લેસ કરી નાખો એટલે વધેલો આન્સર છે એ તમારા પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન ઇન્ક્રીઝ કહેવાય. જોઈએ આપણે એ લાસ્ટમાં જોશું. પહેલાં આપણું ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 1 સ્ટાર્ટ કરીએ. વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? યર ઇઝ ગિવન ફર્સ્ટ. સો યર સી ફોર ધ બેટર પ્રેઝન્ટેશન, મેં તમને 4th ચેપ્ટરમાં પણ કીધું હતું અને અહીંયા પણ કહું છું, ફોર બેટર પ્રેઝન્ટેશન યુ હેવ ટુ લીવ one line after each year. So 2005, then leave one line. 2006, leave one line. 2007, leave one line. 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 and 2013. 13 સુધીનો ડેટા આપ્યો છે, પણ બધામાં એક એક લાઈન વચ્ચે લીવ કરવાની છે, બીકોઝ it is better presentation. For the better presentation you have to leave one line after each and every year. Now what is given? Price for the price per quintal is given. In rupees. Price per quintal in rupees is given. 2005 price is 1650, then 1690, then 1730, then 1750, then 1810, 1850, 1870, 1900 and 1950. Okay, see, price per quintal is given and year is given. Now you have to find out fixed base index number. See, important વસ્તુ આમાં શું છે? ફોર્મ્યુલા લખવાની. દરેક ક્વેશ્ચનમાં ફોર્મ્યુલા લખેલી હોવી જોઈએ. તમે જો સ્ટેટનો કોઈ પણ પેપર લખતા હો, કોઈ પણ પેપરમાં ઘણા બધા લોકો પેપરમાં મિસ્ટેક કરે છે, કોમન તમને સમજાવું છું કે એ પેપરમાં તમારે એકોએક સમમાં ફોર્મ્યુલા લખવી કમ્પલસરી છે. અહીંયા ડાયરેક્ટ તમને આ સમમાં શું થાય છે કે ડાયરેક્ટ તમને મળી જાય છે P1/P0 × 100. ડાયરેક્ટ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરીને એમાં લખી નાખો, આન્સર આવી જશે, માર્ક્સ મળી જશે. બટ ફોર્મ્યુલા નહીં લખો, 1 માર્ક કટ થઈ જશે. 5 માર્ક્સનો સમ હશે, 4 માર્ક્સ મળશે. એટલે પહેલાં તમારે ઉપર લખવાનું છે ઇન્ડેક્સ નંબર. ફોર્મ્યુલા અહીંયા લખવાની છે ઇન્ડેક્સ નંબર. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? P1/P0 into 100. This is the formula for index number. આ ઇન્ડેક્સ નંબરની ફોર્મ્યુલા તમારે લખવાની છે અને પછી જ તમારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે કમ્પલસરી. આ દરેક પેપરમાં આટલી વસ્તુ સિલી મિસ્ટેક ન થાય, ધ્યાન રાખજો. જ્યારે પણ તમને ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર, ચેઇન બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર, જે પણ મેથડ ઇન્ડેક્સ નંબરની પૂછે અને જો તમારે ખાલી આવું ટેબલ જ બનાવવાનું હોય તો ફોર્મ્યુલા ઉપર લખાઈ જવી જોઈએ. ઇન્ડેક્સ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ કરીને લખાઈ જાય, પછી જ તમારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. હવે બીજું કાંઈ તમારે કરવાનું નથી. હવે એવું ઇઝી થઈ ગયું છે, બાકીનું બધું વર્ક તમારું કેલ્સી કરશે. જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઓનલી ફોર્મ્યુલા એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, અધર ઓલ ધ થિંગ્સ ડન બાય યોર કેલ્સી. Okay, so here what is the formula? P1 current year price. Here for 2005, current year is 2005. 2005 માટે કરંટ યર 2005 કહેવાય, એટલે એની વેલ્યુ છે 1650. પણ બેઝ યર કયું લેવાનું છે? ક્વેશ્ચનમાં સ્પેસિફિકલી કીધું છે 2005 ટેકન એઝ અ બેઝ યર, તો 2005 ની વેલ્યુ બેઝ યરમાં પણ એક લેવાની છે 1650/1650 into 100. 2005 માટે અગેન આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ યુ, પ્લીઝ કોન્સન્ટ્રેટ. 2005 માટે કરંટ યર કયું કહેવાય? ઓબ્વિયસલી 2005. અને ક્વેશ્ચનમાં તમને બેઝ યર પણ કયું લેવાનું કીધું છે? 2005. તો આમાં P1 અને P0 બંને સેમ થશે, વેલ્યુ પણ 1650 કોમન લેવાશે into 100 અને આ બંને કેન્સલ થઈ જાય એટલે 1 into 100 that is 100. પહેલાનો આન્સર તમારો આવશે always when the first year is the base year, your answer is 100 always. જ્યારે ફર્સ્ટ યર છે એ જ તમારું બેઝ યર હશે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઘણા બધા સમમાં તમારું ફર્સ્ટ યર છે એ જ તમારું બેઝ યર હશે, તો તમારો આન્સર 100 જ આવશે ફર્સ્ટ યરનો, રાઈટ? Okay, now for 2006, what is current year?
2006, current year is 2006. And what is base year? Again, 2005 is your base year. That's why 1690 P1, that is 1690 upon base year 2005, 1650 into 100. What's the answer? See in the calci. Do in the calci calculation. 1690 divided by 1650 into 100, 102.42. The answer is 102.42 is the answer, right? Okay, same again calculation હવે તમે જાતે કરશો. આમાં હું તમને ખાલી એટલું સમજાવીશ. 2007 કરંટ યર કયું છે? 2007 એની પ્રાઇસ ડિવાઇડેડ બાય બેઝ યર 2005 એની પ્રાઇસ ઇન્ટુ 100. એટલે દરેકમાં કેલ્ક્યુલેશન આવી રીતે સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન થશે. 1730 ડિવાઇડેડ બાય 1650 ઇન્ટુ 100. 2008માં બેઝ યર 1750 ડિવાઇડેડ બાય 1650 ઇન્ટુ 100. ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબરથી સમ ગણવાનો હોય ત્યારે બધાના બેઝમાં ફિક્સ બેઝની અમાઉન્ટ, ફિક્સ યર તમારું કયું છે? 2005. તો એની જે પ્રાઇસ છે એ બધાના ડિવાઇડમાં મૂકી દેવાની, બીજું કાંઈ નહીં. સો સિમ્પલ. 1810 divided by 1650 into 100. Next 1850 divided by 1650 into 100. Next 1870 divided by 1650 into 100. Next કરંટ યરની પ્રાઇસ તમને ઓલરેડી આપી છે એક ઇચ એન્ડ એવરી યરમાં, અને બેઝ યરમાં ફિક્સ તમારું 2005 લેવાનું છે. એટલે 2005ની પ્રાઇસ 1650 છે. તો 1950 ડિવાઇડેડ બાય 1650 ઇન્ટુ 100. આ બધાના આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરો, કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે તમને આન્સર મળી જાય. એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. સો સિમ્પલ સમ. 3 માર્કનો મિનિમમ અને ક્યારેક 5 માર્કમાં આ સમ પૂછાય છે. તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર P1 upon P0 into 100 and P0 is equal to what? Base year. Base year is given into the question. 2005 taken as a base year. 1650 is the price of the base year and each and every year price is given. So these all divided by 1650 into 100. So simple. Please complete this sum. The answer is 108.45. Sorry, 104.8. 104.85. Then 106.06. Then 109.70. Then 112.12. Then 113.33. Then 115.15. And then the last 118.18. This is the last, that is 2013 index number. Just you have to do in your calci, this divided by this into 100, this divided by this into 100, and you will get this answer. See chapter number 2, 3, 4 માં બધામાં આપણે ટોટલ કરતા હતા. આમ તો 2 અને 3 માં બેમાં લાસ્ટમાં ટોટલ કરતા હતા. આમાં પણ ટોટલ કરવાનો નથી. ઇન્ડેક્સ નંબરના સ્ટાર્ટિંગના સમમાં ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર હોય કે ચેઇન બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર હોય તો તમારે ટોટલ કરવાનો નથી. જસ્ટ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇન્ડેક્સ નંબર and this is your answer. But here one extra question is also there. See the question again. State the percentage, last line of the question. State the percentage increase in the price of V in the year 2013. 2013 માં જો 2005 માં શું પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ નંબર આવ્યો હતો આપણી પાસે? 100. ઓલવેઝ બેઝ યરનો ઇન્ડેક્સ નંબર 100 જ હોય.
You have to remember that. Always the index number for the base year is 100 and the index number of 2013 is what? 118.18. 118.18 તમારો ઇન્ડેક્સ નંબર હતો. તો એ ઇન્ડેક્સ નંબરના બેઝ પર બેઝ યરના ઇન્ડેક્સ નંબર પર અને કરંટ યરનો 2013નો ઇન્ડેક્સ નંબરમાં કેટલા પર્સન્ટેજ ચેન્જ છે એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું. પર્સન્ટેજ પણ 100 જ હોય એટલે તમારે એક લાઇન આફ્ટર ધીસ કેલ્ક્યુલેશન યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન વન લાઇન. ઇટ કેન બી સેડ ધેટ percentage increase in the price of wheat increase in the price of wheat in the year 2013 is 118.18 minus 100. These minus these. Base year always 100. Final answer જે પણ આવે એમાંથી 100 માઇનસ કરી નાખો એટલે ઇન્ક્રીઝ પર્સન્ટેજ મળી જશે. ઓલવેઝ તમને જ્યારે પણ ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું હોય ફાઇન્ડ આઉટ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ wheat on the basis of base year. Here always you have to subtract from the last index number or your current year index number from 100 and then the answer is your final answer, that is 18.18 percentage with respect to the base year. With respect to base year, that is 2005. This is here. અહીંયા એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન આ પૂછ્યો છે એટલા માટે આનો આન્સર કમ્પલસરી લખવો પડશે. આનો 1 માર્ક હોય. ટોટલ આ સમના 5 માર્ક્સ જ આવશે કારણ કે આ એક ફોર્મ્યુલાનો માર્ક્સ મળશે, આ તમને લાસ્ટ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એનો માર્ક્સ મળશે અને રેગ્યુલર ક્વેશ્ચનના 3 માર્ક્સ તો છે જ. જો અહીંયા ફોર્મ્યુલા નથી લખી તો આના માર્ક્સ મળશે નહીં. સો પ્લીઝ રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન કમ્પલસરી ઇન ધ column here index number is equal to P1 upon P0 into 100, that is formula. Okay, so here your illustration number 1 is over. Please write down these. On the basis of these today's homework, see that exercise 3 page number 51, section D 3 marks, section question number 8. This is your homework. See SLP માં આજે શું કરવાનું છે તમારે? એસએલપીમાં એક એક્સ્ટ્રા વર્ક આજે તમને આપું છું, સ્પેશિયલ વર્ક આપું છું 1 to 20. સી આપણે કેલ્સીનો યુઝ કરવાનો છે, કેલ્સીનો જનરલી યુઝ કરીએ જ છીએ, બટ કેલ્સીનો યુઝ પણ સ્પીડીલી થાય અધરવાઇઝ તમારો પેપર સ્પીડમાં કમ્પ્લીટ કરવો હોય, સ્ટેટિસ્ટિક્સનો પેપર સ્પીડમાં કમ્પ્લીટ કરવો હોય તો વિધાઉટ કેલ્સી પણ તમને થોડું ઘણું કેલ્ક્યુલેશન એઝ યુઝ્યુઅલ તમને આવડવું જોઈએ અને એની માટે 1 to 20ના ટેબલ આજની એસએલપીમાં તમારે 1 to 20ના ટેબલ વન ટાઈમ લખી અને લર્ન કરવાના છે. 1 to 20ના સ્ક્વેર વન ટાઈમ લખી અને લર્ન કરવાના છે અને 1 to 15ના ક્યુબ લખી અને વન ટાઈમ લખી અને લર્ન કરવાના છે. આજની એસએલપીનું વર્ક તમને આપું ફરીવાર. એસએલપીનું વર્ક છે 1 to 20 ટેબલ, 1 to 20 સ્ક્વેર એન્ડ 1 to 15 ક્યુબ. આટલું એકવાર રફ બુકમાં લખી અને લર્ન કરવાનું છે, સાથે સાથે આ હોમવર્ક પણ કરવાનું છે. આ ક્વેશ્ચન આની જે એટલું લખાયું છે એ બધું જ
જે ઇલસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને જે મેથડ લખાવી છે અને એની પહેલાં જે પણ લખાવ્યું છે એ બધું એક્ઝામ્પલ બુકમાં અને આ એક્સરસાઇઝના સમ એક્સરસાઇઝ બુકમાં લખવાના છે. સાથે સાથે હોમવર્કમાં એક્સરસાઇઝ 3.1 ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને 2. સી ધ ક્વેશ્ચન નંબર 1, 2. On page number 15. પેજ નંબર 15 પર એક્સરસાઇઝ 3.1 માં જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એમાં 1, 2, 3 ત્રણ મેથડ કીધી છે. ફર્સ્ટ મેથડ ફિક્સ બેઝ મેથડ, સેકન્ડ મેથડ ચેઇન બેઝ મેથડ અને થર્ડ મેથડ ફિક્સ બેઝ મેથડ બાય ટેકિંગ એવરેજ. આ ત્રણ અલગ અલગ મેથડ કીધી છે. તમારે એક જ મેથડથી આપણે આજે ફિક્સ બેઝ ઇન્ડેક્સ નંબર ભણ્યા તો એક જ મેથડથી ફર્સ્ટ મેથડથી ઇલસ્ટ્રેશન એક્સરસાઇઝ 1.1 સોરી નોટ હિયર 3 1 હિયર ઓલ્સો 1 એક્સરસાઇઝ 1 સેક્શન ડી ક્વેશ્ચન નંબર 8 અને એક્સરસાઇઝ 1.1 માં ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને 2 આ તમારે હોમવર્કમાં ઓનલી ફર્સ્ટ મેથડના સમ ફિક્સ બેઝ મેથડના સમ કરવાના છે. પ્રેક્ટિકલી જે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એને ફિક્સ બેઝથી પણ ગણવાનો છે, ચેઇન બેઝથી પણ ગણવાનો છે અને એવરેજ મેથડ લઈને એવરેજથી ફિક્સ બેઝ એવરેજ મેથડથી પણ ગણવાનો છે. અલગ અલગ મેથડ છે, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર્સમાં જોશું, બટ અત્યારે ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને 2 ફિક્સ બેઝ મેથડથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. સો ધીસ ઇઝ યોર હોમવર્ક એન્ડ એસએલપી એન્ડ હિયર our first method and first lecture of chapter number 1 part 1 statistics is over here. Thank you class, have a nice day, bye bye. I am complete my lecture. Thank you.